जुगो जुग अटल चबर छत्र तखत दे मालक, राजान राज भानान भान, देवान देव उपमा महान। कोट ब्रह्मंडा दे मालक जग दी जोत, जहर जहूर हाजर हजूर, सर्ब कला भरपूर जगत गुरु। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। साजे निवाजे गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै पहब लयो। कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे इस पावन स्थान ते गुरुद्वारा बाल लीला मैणी संगत विखे महापुरुष श्रीमान संत बाबा गुरविंदर सिंह जी जिहड़े कि इत्थों दे सरपरस्त हैं, उन्हां दी आग्या नूं पा करके इस पावन स्थान ते बाणी भाई गुरदास जी की कवित सवैयां दी विचार प्रारंभ हुई है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल 100 तो वध कवित सवैयां दी विचार आप जियां ने रोज़ाना नितनेम दे नाल सरवण करके अपना जीवन सफलियां कीता है। सो आओ जो अगली विचार है उस दे ताईं प्रारंभ करिए। विचार आरंभ करन तो पहला पावन दरबार दीयां हाज़रियां लवाइए। गज वज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरदास जी आखदे ने, लोचन ध्यान सम लोष्ट कनक ताकै, श्रवण उस्तत निंदा सम सर जानीए। कहते गुरमुखां दे बिरती दे विच, उन्हां दी अवस्था दे विच, उन्हां दे ध्यान दे विच लोष्ट कहंदे ने लोहा ते कनक कहंदे ने सोना। सोने विच ते लोहे विच गुरमुखां दी दृष्टि विच कोई फर्क नहीं, वो सारियां नूं एक बराबर वेखदे ने। कंचन माटी एक समान, कंचन कहंदे ने सोने नूं ते माटी कहंदे ने मिट्टी नूं। दोवें अवस्था दे विच उन्हां दी संबिरती हुंदी है। संबिरती क्यों हुंदी है, समबिरती किवें हुंदी है? समबिरती इस वास्ते हुंदी है क्योंकि सिमरन करदियां करदियां गुरमुखां दी अवस्था इहो जी बन जाती है कि उन्हां दे मन दे उत्ते ना किसी अमीर बंदे दा प्रभाव पैंदा है, ना ही गरीब बंदे नूं वेख करके उन्हां दे मन विच कोई हीन भावना पैदा होंदी है। वो अमीर बंदे दी अमीरी नहीं वेखदे, वो गरीब बंदे दी गरीबी नहीं वेखदे। इस करके उन्हां दे मन की बिरती जिहड़ी है वो इक्को जी हो जाती है, समबिरती हुंदी है। लोचन ध्यान सम लोष्ट कनक ताकै, लोहे विच ते सोने दे विच उन्हां दी मन दी बिरती इक्को हुंदी है। लोहा पिया होवे सोना पिया होवे उन्हां वास्ते इक्को समान है। बहादुर शाह साध संगत जी एक बहुत कीमती नगीना लै करके कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भेंट करने वास्ते गया। जदों नगीना भेंट किया, गुरु महाराज सच्चे पातशाह गोदावरी के कंढे ते सतगुरु महाराज कौतुक कर रहे ने।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਗੀਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਗੀਨਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਗੀਨਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨਗੀਨਾ ਜੋ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਗੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਗੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਨਗੀਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗੀਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗੀਨੇ ਹੀ ਨਗੀਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗੀਨਾ ਕੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਗੀਨਾ ਕੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਨ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਨੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰੀਏ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਚਨਚੇਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ, ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿकुड़ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਹੰਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿकुड़ਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੂਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਮ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਧ ਬਿਰਗੰਧ ਸਮਤੁਲ ਤਾਕੈ, ਹਿਰਦੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਸਰ ਓਨ ਮਾਨੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਕਾ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਤੇ ਬਿਰਗੰਧੀ ਭਾਵ ਦੁਰਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਝੱਟ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਝੱਟ ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਰਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਸਰ ਓਨ ਮਾਨੀਐ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸੁਣਨਾ, ਨੱਕ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਸੂੰਘਣਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਰਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਵੱਜੇ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟਿਊਬ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਏ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਚਮੜੀ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਥਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਥਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀਆਂ। ਜੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੂਣਾ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲੂਣਾ ਦਲੀਆ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਲੂਣਾ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਲੂਣਾ ਦਲੀਆ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੰਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਬਸ ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਵਾਦਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ ਦਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕ ਲੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲੀਏ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਵੀ ਮਾਨੋ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਭੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਖ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ
शिव जी सारी उम्र चौकड़ा ला ला के ध्यान ला ला करके सुख माणदा है। उन्हां ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बंदगी करन वाले साधु अख फुरके दे विच उन्हां सुख ते उन्हां आनंद माणदे ने। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे वाले जिन्हां दी अवस्था हो जाती है, जिन्हां दी मन दी बिरती नाम विच टिक जाती है, उन्हां साध संगत जी 100 गुणा आनंद 100 गुणा सुख इन्ना प्राप्त हो जाता है। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने शिकायत की सिखां ने, महाराज सच्चे पातशाह बाबा बुढ़ा जी इशनान नहीं करते, उन्होंने इशनान करना छड़ दिता है। महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या जाओ भाई गुरमुखो बाबा बुढ़ा जी ने बड़े सत्कार दे नाल लै करके आओ। बाबा बुढ़ा जी आए ते सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी आखन लगे बाबा जी की गल है, इशनान करना छड़ दिता है। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे सन्मुख बाबा बुढ़ा जी दोवें हथ जोड़ के आखदे ने महाराज करोड़ां सूरजां दा प्रकाश हिरदे दे विच जग रहा है, की गल हुण भी इशनान करन दी लोड़ है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह मुस्कुराए। सतगुरु महाराज जी ने कहा बाबा जी ये तां आप जी दी परम अवस्था है, आप जी दे शरीर नूं इशनान करन दी लोड़ नहीं। कहंदे सारी धरती ते जिन्नियां खुशबूआं हन ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ नाम ਦੀ खुशबू नालों घट है। जिन्ना आप जी का शरीर पवित्र है उन्ना इस धरती ते होर पवित्र कोई चीज़ नहीं। जिन्नी आप जी ने गुरु नानक देव जी महाराज जी की सेवा की, जिन्नी सेवा आप जी ने गुरु अंगद देव जी महाराज जी की की, जिन्नी सेवा आप जी ने सतगुरु अमरदास जी महाराज जी वेले की, जिन्नी सेवा आप जी ने गुरु रामदास महाराज जी दे वेले की, हरमंदिर साहब की आप जी ने अणथक सेवा की, सरोवर की सेवा की, जो सेवावां आप जी ने कीतियां हन वो सेवावां करके आप जी का शरीर जिहड़ा है पवित्र 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 पुनीत हो चुकिया है। आप जी नूं इशनान करन दी लोड़ नहीं है। आप जी का शरीर कंचन वर्गा हो गया है, चंदन वर्गा हो गया है। पर बाबा जी साडी एक बेनती है, जे आप जी इशनान नहीं ना करोगे तो लोकी कहणगे लो बाबा जी नहीं इशनान करते, असीं क्यों इशनान करिए। क्योंकि लोकी जिहड़े ने वो धर्म नूं सुन के फॉलो नहीं करते, धर्म नूं वेख के फॉलो करते हैं। जो जिवें जा कोई करता है तिवें उहदी कॉपी करते ने, सुन के कोई धर्म नूं फॉलो नहीं करते तो धर्म के रस्ते ते नहीं तुरते। इस करके बाबा जी जे आप जी इशनान करोगे अमृत वेले उठ के ते आप जी नूं वेख करके होर गुरमुख भी चाह दे नाल अमृत वेले उठ के इशनान करनगे। जे आप जी इशनान नहीं करोगे तो आप जी नूं वेख करके होर संगतां दे मनां विच भी यही भावना पैदा होवेगी भी असीं क्यों इशनान करिए। इस करके साडी बेनती है कि आप जी इशनान जरूर करया करो। उंज आप जी नूं इशनान करन दी कोई लोड़ नहीं। करोड़ां सूरजां दा प्रकाश आप जी दे हिरदे दे विच विद्यमान है। इस तरह साध संगत जी गुरमुख प्यारे जिहड़े ने वो बाहरी कर्म कांडा तो बाहरी कर्म धर्म तो उचेरे उठ जाते ने। उन्हां वास्ते सुगंधी ते दुर्गंधी कोई मायने नहीं रखदी। हिरदे मित्र सतर समसर उन मानीए। हिरदे दे विच दोस्त कौन है ते दुश्मन कौन है, ये साध संगत जी उन्हां दी बिरती जिहड़ी ओह तां उठ जाती है। दोस्त नूं भी आखदे ने गुरमुखा सिमरन करया कर, दुश्मन नूं भी आखदे ने गुरमुखा सिमरन करया कर। दोस्त नूं भी आखदे ने भी मित्रा गुरु घर की सेवा कर, ते दुश्मन होवे उसनूं भी आखदे ने भी मित्रा गुरु घर की सेवा कर। उन्हां दे नेड़े कोई हुंदा नहीं, ना मित्र ते ना ही दुश्मन। वो आप अकाल पुरख वाहिगुरु दे नेड़े हुंदे ने। इस करके ना कोई दोस्त उन्हां दा हुंदा है ते ना ही कोई उन्हां दा दुश्मन हुंदा है। साडी वाली बिरती इस तरह दी है, जिहड़े अज साडे दोस्त ने
ਉਹ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭੋਰਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗੁਣ ਦਿਸ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨ ਕੀ ਮੀਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਰ ਦਾ
ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦ ਪਾਵਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੱਪਣਾ ਜੇ, ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਖਲੋਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਬਸਦਾ ਕਉ ਖੋਦੈ ਕਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਗੜਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾਟਣਾ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਕਿਹਦੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਮਸਰ ਹੈ। ਰਸਨ ਸਵਾਦ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਤਾਕੈ, ਕਰ ਸਪਰਸ਼ ਜਲ ਅਗਨ ਸਮਾਨੀਐ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਨ ਸਵਾਦ ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਤਾਕੈ।
ਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ, ਜੋ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿੱਠਾ, ਕਸੈਲਾ, ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰਮ ਤੇ ਤੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਮਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਸੈਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ। ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਹੱਥ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ, ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਉਹ ਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ। ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਰਸ ਬਾਰੇ, ਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਵਾਦ ਦੱਸਣਾ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਕੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਉ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਗਤਨੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਚਾ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਰੀ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਜਨੀਕ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਾ। ਜਦ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਰਿਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਾਰਿਆ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਨਿਤਨੇਮੀ
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ 100 ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੇਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਚਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਜੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੌਰੇ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਸੀ। ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ। ਟੀਕਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਖਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਟੀਕਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, 8-10 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਐ ਚਿਹਰਾ ਦਗ-ਦਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਟੂਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਪਰਸ਼ ਜਲ ਅਗਨ ਸਮਾਨੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੇ ਅਗਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਹੇਠ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਨੀ ਜਲ ਨੂੰ ਭਾਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਲ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਲ ਤੇ ਅਗਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ। ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੌਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਵਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਮਕਾਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਠੰਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਚੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਤਵੰਤੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਵੇ, ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਤੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਗਨੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੂਠਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਠਾ ਠਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਏ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਮਾਨੋ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਵਿਆਪੇ ਨ ਹਰਖ ਸੋਗ। ਇਹ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕਬਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਭਾਈ? ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ? ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋਊ, ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਕਛ ਜੋਗ ਨ ਹੋਊ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ 104 ਕਵਿਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।